ನಾವು ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಫೋಕಸ್ ಬಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 21 ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವಿಭಾಗನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗ. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 6 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸೇ, ಆದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಇ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಡಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್. ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಡಿಷನ್ ಈ ವರ್ಷ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇವನ್ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಾವು AICTE ಅಪ್ರೂವಲ್ನ ಸಹ ತಗೊಂಡು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಆರಂಭನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ನೀವು ಲೇ ಆಫ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿನಾರಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಿರುವಂತ ಮಹತ್ವ ಅದೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. Good afternoon from the lush green premises of the Reva University. As our Dean Dr. Subha and our Honorable Chancellor Sir has highlighted, the purpose of this press meet is to clarify certain concerns that are prevailing in the minds of the prospective students. The concerns that are currently prevailing in the minds of the prospective students, what we are experiencing sitting here in the Reva University in the admissions office, in our interactions, is that there is a lot of apprehensions around how the career is shaping. What kind of career is depleting, what kind of career is coming up in the future. And we realize that having this experience of more than 2 decades in the higher education space, it is our responsibility at this juncture, when students are deciding about their next career move, to clarify, to educate them, to explain as to how these careers are going to evolve. And that's the reason we have come up with this press meet, to address certain concerns. And these concerns are, as Chancellor Sir has explained, as Subha Ma'am also has pointed out, are in the direction of what is evolving. Now, few things we want to make it very clear here is that we are the pioneers when it comes to engineering education, when it comes to science education, management education, and we have seen this space for more than 2 decades. We have seen the transformation that is happening in this space, and therefore we are in a position to witness what is there in the future. Now here, as our Honorable Chancellor Sir has already said, that we are teaching computer science and engineering, wherein obviously AI is there, ML is there, data science is there, cyber security is there, information science is there.
We are also educating people in the management domain with the help of management studies, management school, and the commerce domain, etc. We have a very well thriving applied sciences department. In fact, it is very proud moment for me to say that even before the students have received their KCET results, etc., the kind of the walk-ins that we have, the kind of the interest that we have in our campus, where we are engaging with them, we are trying to address their queries that they are presenting it to us in the admissions office with the help of the faculty member who are present there. We are experiencing this need that what is evolving, we must clarify. Now, in this direction, what I wanted to bring in here is that since our Chancellor sir had spoken about AI as to how we are leveraging on AI, not just into computer science and education, but in all other verticals that we have just mentioned, our programs are shaping in that particular direction. We have initiated few new programs like design engineering. Agriculture engineering is a very innovative program. Mechatronics, ma'am spoke about, Subha ma'am spoke about, multidisciplinary programs. Sir also emphasized on that. I will say that not only multidisciplinary, we are moving on to transdisciplinary programs where we have that core strength into the core engineering programs, be it mechanical, be it civil, be it computer science and engineering, be it electrical, and we are able to put together 2 or 3 more, branches, core branches into one and merge and mix and present a new branch. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿನ ಕರೆದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಫೋನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30 ಥರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಪತ್ರಿಕಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿತ್ರರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ದಿನಚರ್ಯ ಇದು. ದಿನ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ನಾನು ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ. ಎಂಟ್ರಿ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟು ಒಂದು 15 ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಹತ್ರನೂ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ನನಗೆ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರಿಂದ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವರು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ದಿವಸ ಅದೇ ಇನಾಗರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ನಾವೇನೇನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ ಇಲ್ವಾ, ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇರೋದಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶುಭಾ ಡೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇ, ನಾವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ 1 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾವು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಾನು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದು 60-70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಸ್ಸನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಥರ ಅದು ಪಾಠ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ತಗೋಬೇಕಂತನೋ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊಸೈಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದು. ನಾನು ಕೆಲವು TV ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸೈನ್ಸು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒದಗಿಸೋ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಡೆಂಟಲ್ಲು, ಮೆಡಿಕಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೆಂಟಲ್ಲು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆದರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರೋ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ. ನಾನು ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಕೂಡ ಸೊಸೈಟಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.